तो हेलो हाय नमस्ते केमती अच्छे समस्ते आई थिंक समस्ते भल थे तो थंबनेल देखिए ओबियसली तो समस्ते जानी सारी तो आज कौ सेटअप वीडियो रही तो ता पूर्व मुझे देखी दूसरी आम भाई जड़े पुराना लोक जी आपने देखी थे आमर जो आमर एकताली प्रोग्राम आम भाई देखाई संपर्क किसी अलग भुवन एकताली प्रोग्राम देखा तो कृष्ण पूजा भसाणी भी हुए से जो आमर ढेंकाना बाईसिया कृष्ण पूजा भसाणी जोटी आमर मुझे प्रथम वर्ष जेबी आमर पोरी कंपटीशन होता से जगह घर भाई घर तो जहाँ भाई आम स्टील काम कर तो जब किए भी स्टील काम करने तो भाई सब कंटाक्ट करेंगे गणेश पूर्व तो हेनी गणेश पूजा पर भाई जहाँ समस्त काम करेंगे तो भाई नंबर भी मुझे पकईदेवी तो आम अच्छू गोपालपुर तो आम 10 पूजा सेटअप पूरा आपंकर 10 पूजा सेटअप केमती कौन रही आपको देखिए वीडियो आला सेटअप पूरा 99% आपंकर जेबी पूरा माने डिजाइन सेम लुक सेम टू सेम रही से भाया भी माने प्रोग्राम सबू किसी रापी मापी सबू किसी आप सेटअप मिक्स रही पारे जहाँकि ओनर कहले जो भाया आपंकर इक्विपमेंट रही आपंकर देवे साउंड तो चलते आम अगर वीडियो करदे तो कहीं बहुत लेट है टी टाइम होगा आम गाड़ी टी देखी दूसरी मुझे डेमोटा जस्ट तापर आपंकर भाई सब कथा बोला से सब किसी आलोचना करिया तो चलतु तो ये देखिपे आईचर आपंकर 2095 एक्सपी आम डिजाइन माने रही मॉडल तो आपंकर आईचर सेटअप रही आईचर सेटअप तो आप भल भाव जानते के आग लगेजटा किसी रही तो तापर आपंकर साइड डिजाइनटा भी मस्त है साइड डिजाइन आप साइड डिजाइन देखले भी कहींपारे पूरा खतरनाक काम साइड डिजाइन ले तो आला आप देखिए ऊपर छात पड़ो तो साइड डिजाइन सब डिस्प्ले रहा सबुड़ा तो सब डिस्प्ले फुल डिस्प्ले रपर आप झूला रहा देन आप पछ आप जेबी देखिए पूर्व जे डिजाइन था जेबी तौक 6टा ऊपर को 6टा रही पुणी ऊपर 6टा तौक पुणी 6टा 24 पीस भितर भितर पुणी ऊपर को भी बसी पार ऊपर को भी अच्छी 6टा 60 पीस फुल सेटअप तो फुल सेटअप पछर खाली 60 पीस सार्पी रही जेबी पूरा पूरा रही डिजाइन सेम टू सेम आउ जदि भी कहीं बुकिंग करना तो बुकिंग जल्दी करूँ भाई सेटअप को कि पूरा हेवी सेटअप रहा पूरा हेवी 60 ରୁ 70 पीस सार्पी 60 ରୁ 70 पीस सार्पी रही तो भाई घर यहाँ आ पुराना डीजे गोटे आगुरी भी था 10 पूजा जोटा से से सेटअप तो सेटार नुआ अपडेट है तो आईचर सेटअप आने कहीं आईचर आने किस कथा सब किसी कथा हाँ सी रहा आप 62.5 kb डीजी रहा आम महिंद्रार तो ये तो महिंद्रा और टाटा आए चलती टाटा महिंद्रा तो ये किसी डिजाइन रही आला साइड डिजाइन तो सेमती किसी रही खाली जाली रही एलईडी सब किसी रही तो काम बहुत लेट हो गलानी तो कौन किसी है तो भाई सब कथा हाँ सब किसी हाँ तो चलतु भाई को देखा करा आलोचना कर सब किसी और ट्राए करी सब किसी बेस्ट देवाई आपण तो चलो तो फाइनाली आम बापी पाखे पहुँच जाइए जहाँकि आप समस्त जानी आम बालेश्वर जड़े नामी दामी डीजे ओनर को मध्य जड़े भाई आसती तो आंकर डीजे को ना तो मुझे जानी आपको कहीदेली इंट्रोरे आप जहाँ भी जानी समस्ते 10 पूजा डीजे तो भाई सब कथा हाँ आलोचना करा बहुत किसी कथा अच्छी गणेश बाबद आला जेहेतु आम बालेश्वर डीजे जड़े भाई तो आमर निहाती फर्ज जो भाई वीडियो टी करके अपलोड करवा चैनल कहीं नुआ सेटअप आसूँ पूरा दमदार सेटअप आसला बालेश्वर को देखेला भाया भी से भाया सेटअप आसपर रहा आपर भल पाइबा तो आप भल पाइबा पर देखा गणेश पूजा केमती कौन भाई सक्सेस सब किसी आशा करें माने भाई ये सेटअप सक्सेस करेंगे तो प्रथम तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आम चैनल को आला प्रथम थर पर ही आमको सुजोग देते आला फास्ट टाइम पे आम चैनल आप स्वागत कर दुर्जय भाई आपको भी स्वागत बोधे बालेश्वर फास्ट टाइम सेटअप काम कल फास्ट टाइम टे धीरे कहले हेनी बालेश्वर फास्ट टाइम आस हाँ बालेश्वर फास्ट टाइम भाई कर तो आप तो सेटअप वीडियो किसी देखली क्लिप्रे फास्ट क्लिप्रे तो ट्राए करी आ दिन वीडियो भी किसी मु भाई को नहीं आपको देखेबी तो केमती काम होती भी आप बुकिंग करने चाहते तो भाई सब कथा ही पारे गणेश पूजा पर भाई पूरा फ्री अच्छा आपंकर काम करेंगे तो केमती कौन रेट सब किसी नंबर पकईदेवी जहाँ कही तो भाई प्रथम तो मतलब कहतु आप डीजे लाइन केबेठू आसिले आला मत तो जहाँ लगुच आप ओनली डीजे लाइन ना आप बैकग्राउंड किसी भी आप बिजनेस फिजनेस अच्छी बिजनेस अच्छी आमर टावर बिजनेस मोर अच्छी जो आमर मोबाइल नेटवर्क टावर मोबाइल कौ नेटवर्क एटा जियो वोडाफोन सब अच्छी जियो वोडाफोन सब किसी तो एटा आगुरु आपण माने से बिजनेस थिले ना एटा बिजनेस ला डीजे लाइन को 10 वर्ष होला मते सेटा तो आगुरु थिले आगे सेटा आगुरु थिले तापर एटा काई डीजे लाइन को माने कोन फीलिंग्स कोन उडा आइला आपण डीजे लाइन काई आसले मु तो जहा जानि छी एक्चुअली डीजे लाइन हला बहुत माने ये लाइन
ମାନେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବରଦାନ ବି ଦେଇଦିଏ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବି ମାନେ ମାରି ବି ଦିଏ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ପଡ଼େ, ମାନେ କେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ବେଶୀ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରନ୍ତିନି, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସକ୍ସେସ୍ କରି ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଇଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଭର୍ ମାନେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନିଜେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷରେ ନିଜେ କିଛି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଏ ଲାଇନ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲା ତ ଆଜିକାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେତିକି, ନିଜେ କିଛି କାମ ଜାଣିବା, ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି କାନ୍ଧ ଲଗେଇ ବକ୍ସ ଆମେ ଟେକୁଛୁ, ସେଠି ମାଲିକଗିରି କିଛି ଲେବର କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େନି। ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯେ କରିପାରିଲା ଚାଲିଲା ଆଉ, ନହେଲେ ନ ପାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ନପାରେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ କିଛି ମାନେ ଡିଜେ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ କିଛି EMIରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଠିକ୍ ସବୁ କିଛି ତ ମୋତେ ଲାଇନ୍ କି ହେଲା 10 ବର୍ଷ, ମୋର ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। 3 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ମାନେ ସେଲ୍ କରିଦେଇଛି, ମୋ ଭିଣେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟା, ସେଲ୍ କଲେଜ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଇଏ ଗାଡ଼ିଟା ଯେତିକି ବି EMI ଥିଲା ସେଇଟା ସୁଝିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକି ମୁଁ ଏଟମ୍ ନେଲି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଆଜି EMI କରିଦେବା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ କରୋନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଗଲା ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ 2 ବର୍ଷ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ବସିଲୁ ଘରେ। ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ସୁଝିଗଲା, ପ୍ରାୟ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ କିସ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ କିସ୍ତି ବି ସୁଝିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏ ଗାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଏଟେମ୍ ନେଲୁ। ଇଏ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ନ ରଖିଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ତ ଅଲଗା ଆଡ଼ୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ମୋ ଟାୱାର ବିଜନେସ୍ ଅଛି କି ମାନେ ଡିଜେ ଧର ବର୍ଷେ ଧର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଲା ଯେମିତି ମହାମାରୀ କରୋନା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଟାୱାର କାମ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଇନଥିବ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଧର ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବହୁତ ଜଣ ଡିଜେ ବି ମାନେ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ କରୋନା ପାଇଁ। ଜାଗା ଆପଣ ମନେ ବି ପକେଇ ଦେଲେ, ବହୁତ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଦିନ ଥିଲା। କେତେ ଲୋକ ଯେ କ'ଣ ଯେ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ମାନେ ମନେ ପକେଇଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେମିତିକା ବି ଆଉ ଟାଇମ୍ ନ ଆସୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ଜଣେ ବାହାରକୁ କାମ କରତେ ଯାଇପାରିଲାନି, ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେ। ତ ଯାହା ହଉ, ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ନ ଜାଣିଥିଲେ ଟିକେ ହେବନି। ମାନେ ଆଜିକା ପିଲା ଯେମିତି କହିଲେ ମାନେ ଅସୁବିଧା, ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି କାମ କରତେ, ଆସୁନାହାନ୍ତି କିଏ କହିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଅଛି ଧର ଜାଣିନେଲା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧର ତାପରେ ଜଣର ଧର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବ, ସେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ତ ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ EMI କଥା ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ, EMI ଭାଇଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସେଟା କେତେ ସେଟା ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ EMI ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷର EMI କରିବେ ତାହେଲେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଯାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରତେ ପଡ଼ିବ, 20-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରତେ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହେବନି। କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ିଟା ତ ଯାହେଲେ ବି ଆପଣ EMI କରିବେ, ଡିଜିଟା ବି EMI କରିବେ, ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି କ୍ୟାସ୍ରେ ଆଣିତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ତ ଏଇ ଡିଜେ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡିଜେ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେଣି, କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଡିଜେ ଲାଇନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ତ ଏଇଟା ମାନେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଡିଜେ ଲାଇନ୍ରୁ ଆପଣ କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି? ସକ୍ସେସ୍ ତ ହେଇଛୁ, ସକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ସକ୍ସେସ୍ କିଛି ହେଇଛୁ, ନ ରହିଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଲାଇନ୍ରେ ପଶିଥାନ୍ତୁ। ମେନ୍ କରି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛୁ। କରୋନା ତ ଯାହା କରିଗଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍, ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଣି ଲାଇନ୍ରେ ଆଉ ଏ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଲା। ତ ଆମର ଟାଟା ଆଇଚର ସେଟଅପ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଇଚର। ତ ଆପଣ ତ ଆଗରୁ LBD ମଡ଼େଲ୍ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା। LBD। ତ ଏଇଟା ଟାଟାର ଥିଲା, ସେଟା ଆଇଚରର। ମାନେ ଆପଣ ଏବେ ତ ଆଇଚର ଆମର ଟାଟାର ତ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 11, 7, 9 ଅଛି। ତ ଆପଣ କାହିଁ ଆଇଚର ଆଣିଲେ? ଆପଣ ତ ଟାଟା LBD ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆପଣ ତ ନିହାତି ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଥିବେ ଟାଟା LBDରୁ। ଟାଟା ଗାଡ଼ି ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମେନ୍ କରି। ଆଜ୍ଞା। ଟାଟା ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ବି ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଥିବେ, V2ଟା ବି ଆମର ଅଛି LBD ଗାଡ଼ି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରା କରିଦେଲେ, T7 କି T11 କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ T11 ବହୁତ ଛୋଟ ମୁହଁ, କି T7 ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିବେ 11 ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖିବେ ଆପଣ, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁରା ଛୋଟ ମୁହଁ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଟାଟା ଗାଡ଼ି ଭଲ, ଟାଟା ଗାଡ଼ି ଖରାପ ନୁହେଁ, ଆଇଚର ବି ଭଲ। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଛୋଟ ମୁହଁ ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟାଟା ଲୁକିଂଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ବି, ଡିଜେର ଲୁକିଂଟା ହିଁ ମ୍ୟାଟର କରେ। ଯେଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଲୁକିଂଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷର ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଇଚର ଆଣିଛନ୍ତି। ତ କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର? ଆଇଚର 20-25 ମଡ଼େଲଟା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, 20-25। କେତେ ଅଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର
22 ଲକ୍ଷ EMI ପୁରା ଆପଣ ମୋର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ଲକ୍ଷ 22 ଲକ୍ଷ ନର୍ମାଲି ନେଟ୍ ହେଲେ ନେଟ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1950 କି 20 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ ବି ପଡ଼ିବ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହିଁକିନା ଇଏ ହେବ ତ ଆପଣ ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟ ଭାଇକୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ମୋ ଜାଣିବାର କଥା ହେଲା ସେଇଠୁ କାହିଁକିନା ଭାଇ ତ ବାଲେଶ୍ୱର କେବେ କାମ କରିନଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତ କେଉଁଠୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାଇଲେ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ସେ ସାନ ଭାଇ ସାହେବ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦେଖ ତାପରେ ସେଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲେ ସେଇଠୁ ଭାଇ ତ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ତ ମଝିରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା କାମ ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତ ଏଇଟା ଆଜି ନୁହେଁ ଏଇଟା ମାନେ ମୋତେ ଦୁର୍ଯାଇ ପ୍ରାୟତଃ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ କଲ୍ କଲେଣି କହିଲେ ହେଲା ମୁଁ ତ ତୁମ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିକି କାମ କରୁଛି କାହିଁକି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ବୋଲେ କେଉଁଠି ସେଟା ସେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ କି ମୁଁ ଯିବି ଗୋପାଳପୁର ତାପରେ ମୁଁ କେଉଁ ସେଟା ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଭୁଜା ଅଛି ମୁଁ ଆସ କାମ କର କାମ କିଛି ହଉ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ତାପରେ ଟାଇମ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା ତାପରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଉଥିଲା ଭାଇ ରହିପାରୁନଥିଲେ ସେ ପଳେଇଥିଲେ ଘରକୁ ଆଉ ଘରଟା ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତା କି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଟିକେ ଲୋକେସନ୍ଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା ମୋର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏଠୁ କେଉଁ କେତେ ବାଟ ହେଲାଣି ତ ସେଇ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ 170 ଭଳିଆ ତ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ କି ମୋ ଟାଇମ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା ମୋ ଟାଇମ୍ କି ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା ତ ସବୁ ଜିନିଷଟା ମିଶିକି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଯଦି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଅନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି ତାପରେ ଆଉ କେତେଦିନ ଆସିକି ଯଦି ତାଙ୍କ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି ତ ସେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କିଛି ରହିଲେ ଖାଇବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଦେଇକି ଆପଣ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ 2-3ଟା ତରକାରୀ ଦେଇକି ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁକିଛି ପୁରା ମେକଅପ୍ କରିକି ଚଳିଲେ ହେବ ତ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ତ ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଯେମିତି ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ପୁରା ଜେବି ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ପଛଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ ସେଟା ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂଟା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ ସାର୍କିରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ଆର ଗାଡ଼ିଟା ବି ଆମର ବେରିଂ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ତ ଇଏ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ ନାଇଁ ବାହାରୁ ବାହାରିବ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ବାହାରିବ କିଛି ତ ୟୁନିକ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ଇଏ ନୁହଁ କିଛି ଅଲଗା ରଖିଛୁ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଡିଫରେନ୍ସ ରଖିଛୁ ଆଉ ସେଇପାଇଁ ସାର୍ପି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ତାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାହାର ବେରିଂ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଜି ଥିବ ଗୋଟେ ଦିନ କି କାଲି ଥିବ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ବହୁତ ଫେସ୍ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ସେ ଡିଜାଇନ୍ ତ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଭଲ ବି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଭିତରେ ବହୁତ ସାର୍ପି ଅଧିକା ଧରିବ ଆପଣଙ୍କର 24ଟା ସାର୍ପି ଧରିବ ତାଙ୍କର 20ଟା ହେଲେ ତମର 24ଟା ଧରିବ ସାର୍ପି ତ ଡିଜାଇନ୍ ତ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ଟା ସବୁ LED ପ୍ୟାନେଲ୍ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ ଆଉ ଡିସପ୍ଲେ ଫିସପ୍ଲେ ସବୁ କେଉଁଠୁ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଡିସପ୍ଲେ ଆମର କିଛି କାଲକାଟାରୁ ଆସୁଛି କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ଆଜ୍ଞା କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ରହିଛି ଡିସପ୍ଲେ ସବୁ ଜୋନାରେ ଜୋନାରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ବି ଜୋନାରେ ଘରେ ବି ଆଉ ସାର୍ପି ସବୁ ଜିଆରେ ଲାଗିବ ଜିଆର ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ମଡ଼େଲଟା ଜିଆର ଜିଆ 585 ଲାଗିବ ଆଉ 12R ଏକ୍ସିସ୍ ଲାଗିବ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ଫୁଲ୍ ସେଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିରେ କିନ୍ତୁ ମେନଲି ଗାଡ଼ିରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଜିଆର ସାର୍ ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ସାର୍ପି ଆସିବ କଟକରୁ ତ କଟକରୁ କେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଆସିବ ମାନେ କ'ଣ ନାଁ ଫାଁ କିଛି ଅଛି ନା ସାର୍ପି ତ ଏବେ କଟକରୁ ସାର୍ପି ଏବେ ଆସୁନି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ ଏଇ ଆଜି 17 ତାରିଖ 18 ତାରିଖ ଆଡ଼େ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଆସିବେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବୋଧେ ସିଏ ଆମର କଟକରେ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଆସିବ ତୁଳସୀ ଭାଇ ଅନିଲ ଭାଇ ଦେବେ ଅନିଲ ଭାଇ ତ ଆଜ୍ଞା ତ ଅନିଲ ଭାଇ ପାଖରୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜିଆର ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ଏକ୍ସିସ୍ ବି ଅନିଲ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା କିଛି ଏକ୍ସିସ୍ ଆଗରୁ ଆଣିଥିଲେ ନା ଏଥର ନୂଆ ବି କିଛି ଆଣିବେ ନାଇଁ ଏକ୍ସିସ୍ ନାଇଁ ଆଗରୁ ଆର ବର୍ଷ ଆଣିଥିଲି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 10R ନା 12R 12R 10R ସବୁ ମିକ୍ସ 12R 10R ଭିତରେ ଫରକଟା କ'ଣ ଏକ୍ସିସ୍ର 10R 12R ଏକା ତ ବଡି ରହୁଛି ସବୁ କିଛି ଏକା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ରହୁଛି କାହିଁକିନା ସେଥିରେ କିଛି ଭି କଟିଂ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ରହୁଛି 12Rରେ ବଲ୍ର ୱାଟେଜ୍ଟା ଅଧିକା ରହୁଛି ଅଠେଇଶ ଅଧିକା ରହୁଛି ଲାଇଟ୍ ବିମ୍ ବି ବିମ୍ ଟିକେ ଉଷାର ବି ରହୁଛି ତ ଭଲ ପ୍ରିଜିମ୍ ବି ରହୁଛି ହଁ ତ ଏବେ ତ ଆମର ଯେଉଁ BSM ଫିଏସ୍ଏମ୍ ତ ଭଲ ଏବେ ଖୋଲିଲେଣି ସବୁ ଜାଇଲ ସବୁ BSMର କି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାନଲ ବି ଟର୍ନାଡୋ 900 ହଉ ଆଉ ହେଲା ଆମର ମନଷ୍ଟର 650 750 ସବୁ କିଛି 750 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ତ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ଆଉ ହେଲା ଆମର ନନ୍ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ଭିତରେ ଫରକଟା କ'ଣ ଓନ୍ଲି ପାଣି ନା ଆଉ କିଛି ପାଣି ତ ଆମେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ୍ କରିନୁ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଯେଉଁ ଜାଣିଛୁ କି ଏ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ହେଲେ ବି ଜିନିଷ ଖରାପ ହେବାଟା ଖରାପ ହବାଟା ତ ଆମେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତ ୟୁଜ୍ କରିନୁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ତ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଆଣିଛନ୍ତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଲା ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଦିନ ଆଣିବୁ ଲଗେଇବୁ ତ ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କଥାଟା ଶୁଣିକି ତ ବୋଧେ ଠିକ୍ କଥାଟା କହିଲେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଯେତେ ଜୋର ସମ୍ଭବ ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣେ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ଲଗାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଲଗାଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଯିବ ନିହାତି ଜଣେ ବୁକିଂ କରିଥିବ ଜାଣିଥିବ ନା ଆଗର ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ସାର୍ପି ଧର ବର୍ଷାଟା ହେଲା ବାବୁରେ କାହିଁ ଜରି ପକାଉଛ ନା ବିନା ଜରିରେ ତୁମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କର ତ ସେଇଟା ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଇପାରେ
ଆଉ ହେଲା ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମର ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ଧର ଥରେ ଲିକ୍ ହେଲା ପାଣି ତାହେଲେ ଥରେ ସିଲ୍ ଖୋଲା ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ପୁଣି ରବର ପଡ଼ିବ ପୁଣି ସେ ବହୁତ ଯାତ୍ରା ସେ ପୁଣି ପାଣି ପଶିବ ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟର ସେଇ ନର୍ମାଲି ଯାହା ସେ ଜରି ପକେଇକି କାମ କରିବେ ସେଇଆ। ଦେଖିବା କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଥର ଆଣିକି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖିବା ଆଉ ଅଣାଯିବ ପଇସା ଟିକେ ସେଇଟା ନିହାତି ଟିକେ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ବି ଥିବ ତାର। ତ ଏବିକା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ତ ଜିଆର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଷ୍ଟାନ୍ର ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇବାଟେ ଆପଣ BSM ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ବି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାଟା ଫାଟା ବି ହେଉ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କେଉଁ ସାର୍ପି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଦେବାରେ ରହିବ 1 ନମ୍ବର? ଆପଣ ୟୁଜ୍ ତ କରିନାହାନ୍ତି ଧର ମାଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି? ମାଟା ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଧର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି BSM ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ମୋ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆଗରୁ BSM 7R ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା BSM 7R ସୋଭା ଆଜ୍ଞା ସେ ସାର୍ପି ଆମେ ଆଣିକି ଆମେ ଆଗରୁ 4 ପିସ୍ ସାର୍ପିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। ସେଟା ତ 40,000 50,000 ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର 30 ପିସ୍ ସାର୍ପିରେ ବି ଲୋକ 30,000 ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମାର୍କେଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆପଣ ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ ନାଁ କରତେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଅଛି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଲେ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ ଖୋଲିଦେଲେ 80 ପିସ୍ ସାର୍ପି ମାନିଦେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଦେଲେ ନାଁ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାଁ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ମାନେ ନାଁ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା। ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ନିହାତି ହେଇଯିବ ତ କେଉଁ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବେ ଆଉ ହେଲା କେତେ କ'ଣ ସାର୍ପି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ସାର୍ପି ଆମର ତ ରାଉରକେଲା କେଉଁଝର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି ସବୁ 70-80 ସାର୍ପିରେ ହେଇଛି ବୁକିଂ ହେଇସାରିଛି। ଆମର ଆନ୍ଦପୁରରେ 50 ପିସ୍ ଲାଗିବ ସେ ଆମର ରାଉରକେଲାରେ 70 ପିସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲାଗିପାରେ। ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତଥାପି ନିହାତି ଅଧିକା ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଇ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ବୁକ୍ କରିନି। ଏ ଟ୍ରଲର ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି 2-3ଟା କମିଟି ଅଛନ୍ତି କି ଯଦି ଟ୍ରକ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆର ବର୍ଷ ଭାଇ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ବର୍ଷାରେ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଟ୍ରଲରରେ କରୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲ ଫେଙ୍ଗଲ ସେପଟେ ତାଙ୍କୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ରଲର କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆମେ ପୁଣି କରିପାରିବୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବୁ କି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ହବୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ପୁରା ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲେ ଥର ବହୁତ ଏଇ ଡିଜି ଫିଜି ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆମେ ଘରେ ରଖିଛୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏ ଭଡ଼ାରେ ନେଇକି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ଷାରେ ଟୋଟାଲ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଲା ସେଟଅପ୍ କରିବୁନି। ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର କରିବୁ ନହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡେଟ୍ ପରେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବୁ। ଯାହାକି ଲାଗୁଛି ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଥର ଗାଡ଼ି ହେବ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତ ଯଦି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗଲା ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ନିହାତି କରିବେ କିଛି ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ। ତ କେତେ କ'ଣ ନିଜ ମାଟିକି ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିବୁ ତ କେତେ କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତଥାପି ଗୋଟେ ରଖିଥିବେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ? ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 70 ହେଉ 80 ହେଉ 100 ହେଉ 50 ବି ହେଉ 60 ବି ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ତ ଆପଣ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ କିଛି ଅଧିକା ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନାଁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାଇ ଗଣେଶ ପୂଜାର ନାଁ କରିବାକୁ ଆଉ କେବେ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ନାଁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ହିଁ ଉଠିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ସେଇଟା ବଜେଇକି ରଖିପାରିବେ ତ ଭଲ ଯଦି ନ ବଜେଇକି ରଖିପାରିବେ ତ ପୁରା ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯିବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ନିହାତି କେତେ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କେତେ କ'ଣ ସାର୍ପି ପାଇଁ? ତଥାପି ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ 60+। 60+ ବୋଧେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ 60+ ରହିବ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ପଛଟା ଖାଲି ଫୁଲ୍ ସେଟ୍ ତାପରେ ଯିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗି ପାରିଲେ ଆମେ ଦେବୁ ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିବ ଆମେ ଦେବୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମକୁ ତ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରକ୍ ଦେବ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ 4-5 ବର୍ଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଟ୍ରକ୍ ଦେବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଟ୍ରକ୍ ନଦେଲେ ଆମ ଲୋକାଲ୍ ଗାଡ଼ି କି କଲ୍ କରିପାରିବେନି କାଁ ଭାଁ କଲ୍ କରିବେ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସେ ବେଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ୁ ଆଣିବେ 2ଟା ବକ୍ସ ଲଦିବେ ତା ଭିତରେ 6ଟା ସ୍ପିକର ଲଗେଇକି ଗୁଦ୍ 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 କରିକି ଯିବେ ତାର ଆମ ଲୋକାଲ୍ ମାନେ ଗାଡ଼ି କେହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ସାଉଣ୍ଡ ଲିମିଟ୍ଟା କମେଇ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି 4ଟା ବକ୍ସରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଗାଡ଼ିଟା ବି ହଠାତ୍ ଦେବେ ଲାଭ କ'ଣ? ଗହଳି ତ ହେବ ଭସାଣି ମାନେ ଗହଳି ହେବ ଗହଳି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାହେଲେ ହେବ ଚାଲିବାକୁ ଲୋକ ଜାଗା ପାଆନ୍ତିନି ଆଉ ଚାଲିବା ଲୋକ ଜାଗା ପାଆନ୍ତିନି ସାର୍ପି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଲୋକଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ସାର୍ପି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆରଥର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା କେଉଁ ଡିଜେରେ ଗୋଟେ 3-4 ପିସ୍ ସାର୍ପି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତ ସେଇର କଥା ଯାହା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଦୂର ସେଇଟା ଶାନ୍ତି କମିଟି ବସିଲେ ଆମର ସେଇଟା ଡିସିସନ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଗାଡ଼ି ହେଉ କାହିଁକିନା ଆମ ଲୋକାଲ୍ ଗାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତୁ ବାହାରିଆ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ ଆମ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ଖାଇତେ ପାଇବେନି ବାହାରିଆ ଲୋକ ଖାଇକି ଯିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ହେବ? ନିଜେ ଯଦି ଘରେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଥିବ ତମେ ଯଦି ବାହାରିଆ ଲୋକ ଆସି ତମ ଘରେ ଖାଇବେ ତମେ ଖାଇତେ ପାରୁନଥିବ ଘରୁ ଖାଇ ଘରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ କଥା ତ ଯାହା ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମ ଯଦି ଶାନ୍ତି କମିଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଡିଜେ ଅନର୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି କମିଟିରେ
ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭଲ ହେବ ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଆଉ ସବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ ହେବ ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କଥା ହେଲେ ତ ଟିକେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ବିଷୟରେ କହିବେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ କେବେଠୁ ଶିଖିଲେ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆମ ଯାଇଥିଲି ବାଇଁଶିଆ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଥିଲେ ନା କରୁନଥିଲେ ଟିକେ ମାନେ ଅଫ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି କରୁଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକିନା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ ନାଇଁ ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଧର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେମିତିକି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ମାନେ ଇଏରେ ତ ଏବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି କାମ କରୁ ନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେଣି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଧେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ 4 ବର୍ଷ 3-4 ବର୍ଷ ତାପରେ ବାହାରିଲେ ଆଉ ତ କେତେ କ'ଣ କୁଇଣ୍ଟାଲ କାମ ହେଲାଣି ଷ୍ଟିଲ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଇଏ ପୁରା ହେଭିରେ କାମ ଚାଲିଛି ନା ଏଟା ବୋଧେ 202 ବୋଧେ 16 ଗେଜ୍ ମାଲ 16 ଗେଜ୍ ମାଲ ତ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ତଥାପି ଗଲାଣି କୁଇଣ୍ଟାଲ 8 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲସ୍ ଲାଗିସାରିଲାଣି 8 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲସ୍ ଲାଗିସାରିଲାଣି ଲାଗିବ ନା ଏଇଟା ଭାଇ ଆମର କେତେ ଟନ୍ ଗାଡ଼ି ହେଇଛି এটা 7.5 টন পাসিং এটা 7.5 ଟନ୍ ପାସିଂ 7.5 ଟନ୍ ମାନେ ଆପଣ ନିହାତି 6 ଟନ୍ ନା ଅଧିକା ରହିବ ଅଧିକା ଲୋଡ ନବ ନା এটা ନା ଲୋଡ୍ ତ ହବ RTO passing ପାସିଂ ଆରଟିଓ ପାସିଂ এটা ଜାଣି ବହୁତ ଲୋଡ ନବ ଏ ଗାଡି 10 ଟନ୍ ପାଖାପାଖି ନେଇଯିବ ମାନେ ଏତେ ତ ହବନି ନାଇଁ 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 20-80 ଗାଡି ବି ଭଲ ମାନେ କଥା ହଉଛି ଟାୟାର ସାଇଜ 20-80 20-75 ବି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ହଁ କଥା ହଉଛି ଇଞ୍ଜିନ ପାୱାର ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଡିଜେ ଗାଡିରେ ଏତେ କି ପାୱାର ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଯେତେ ଲୋଡ ନେଇପାରିବ ଆମେ କେତେ ଲୋଡ ଦେଉଛୁ ଏଥିରେ ହଁ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ହେଲେ ଲୋଡ ନହେଲେ ଏମିତି ଲେଡିଲେ ପଛ ଲୋଡ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ୟାର ଟାୟାରଟା ହଉଛି ସାଇଜଟା ତାର 750-16 ୟାର 825-16 ଟିକେ ବଡ଼ ଟିକେ ରହୁଛି ଟାୟାର ସାଇଜଟା ବଡ଼ ୟା ଗାଡ଼ିରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ 8ରୁ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାମ ହେଲାଣି ଆହୁରି ତ ମାଲ ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁଛୁ ଲାଗିବ ତ ସାଇଜ ହେଇଯିବ 4-5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବି କାମ ହେଇଯିବ ଭାଇଙ୍କର ହେଭିରେ କାମ ଦରକାର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦରକାର ଆରାମସେ କାମ ହେଇଯିବ ବହୁତ କମରେ ବି ହେଇଯିବ କାମ ଭାଇଙ୍କର ହେଭି ଦରକାର ଆମ ନୋଟ୍ ସାଇଡ଼ କାମ ଦରକାର ସେଇ ଟାଇପ୍ର କାମ ହେଉଛି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆପଣ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ଯଦି କିଏ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହିସାବରେ ପଇସା ନିଅନ୍ତି କେଜି ହିସାବରେ କେଜି ହିସାବରେ ଯେମିତି ସେ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଯାହା କରୁଛୁ କେଜି ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ କଲେ କେଜି କେଜି ଏବେ କେତେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ କେତେ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଧର କେଜି ଏପଟେ ଆମର ସେପଟେ ଥାଏ ଏପଟେ ସବୁ 120 ଲୁହା 40 120 ଲୁହା 40 ଷ୍ଟିଲ୍ 120 ଲୁହା 40 ଷ୍ଟିଲ୍ 120 ଲୁହା 40 ନା ତଥାପି କେତେ କ'ଣ ଭାଇ ତଥାପି କେତେ କ'ଣ ନେବେ ହିସାବ ହେଇନି 8 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଲେ 120 ହିସାବ କରିଦେଲେ 800 ହେଇଯିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର କହୁଛି 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧର 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତ ନିଏ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତ ନିଏ ଯାହା ଭାଇ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପଇସାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ କଷ୍ଟଟା ମ୍ୟାଟର ପେଟ ପାଇଁ ତ ସବୁ କରିବେ କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ତ ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ହେଉନି ଏଇ ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ 2 ମାସ କାମ ପୁରା ଟାଣିକି କାମ ହୁଏ ସେ ସିଜିନ୍ ଆମ ଡିଜେ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେ ସିଜିନ୍ ଥିଲେ ଆପଣ କାମ କରତେ ପାଇବେ ଖାଇତେ ପାଇବେ ସିଜିନ୍ ନଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ସେଭିଂ କରି ରଖିବେ ତ ଥକିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଲ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଆଉ ନିହାତି ଆଗକୁ ବି ଆପଣ ନିହାତି ପାଇବେ ଏପଟେ ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଚାଲିଛି ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାମ ଆଣିକି ଦେଲେଣି ସମୟ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପୁରା 2ଟା ଦେଲେଣି 7.5 କ'ଣ କରାଯିବ ସମସ୍ତେ ଗଣେଶ ପୂଜା କହିଲେ ହେବ କି ନା ଗଣେଶ ପୂଜା ତ କହିଲେ ହେବନି ତ ଏବେ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆଉ ଥରେ ତ ଭାଇ ଆମକୁ ତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ପି ହେଇଗଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ LED ବି ହେଇଗଲା ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଡିଜି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ କେଉଁ ଡିଜି ଥିଲା ମହିନ୍ଦ୍ରା ସେଇ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏଇଟା କେତେ କେବି ଥିଲା ସେଇ 62 ଆଉ ସେଟାରେ ବି ସେଇ 58 ସେଟା ନା 62.5 ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଲା 58.5 ସେଇ ସେମ୍ ରହୁଛି ତ ସେଟା ବି ସେମ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ବଡ଼ିଟା ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଗାଡ଼ିକି ତ ସେଇଟା ସୁବିଧା ହେଉଛି ଗାଡ଼ିଟା ତ ଆପଣ ଟାଟାର କ'ଣ ଟାଟା ଅଶୋକ ଲେଲାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ହଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଜେକ୍ସନ୍ ବି ଆହୁରି ମାନେ ଦାମିକା ଟିକେ ଆଉ ଭଲ ରିଭ୍ୟୁ ବି ଜେକ୍ସନ୍ର ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ମାନେ ବେସିକାଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଜେକ୍ସନ୍ ଡିଜି ତ କ'ଣ ଧାରଣା କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଲଗେଇଲେ ମହିନ୍ଦ୍ରାରେ ଏତେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ କିନ୍ତୁ ମହିନ୍ଦ୍ରାରେ ଲଗେଇଲେ ତ ମହିନ୍ଦ୍ରାଟା ତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଭଲ ତ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଖରାପ ନା କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଣିଲେ ଖରାପ ତ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବୁନି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଖରାପ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ ରହିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ମୁଁ କି ଆଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କିଲୋ ସ୍କୋୟାର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ଏଇ LPD ମଡ଼େଲରେ ସେ ବି ମହିନ୍ଦ୍ରା ୟୁଜ୍ କଲି କିଲୋ ସ୍କୋୟାର ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଭଲ ବି ଇଞ୍ଜିନ୍
ମୁଁ ତ ଅଲଗା ଟାଟା ଫାଟା ୟୁଜ୍ କରିନି କି ରସଗୋଲା ଲାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରିନି। କିଲୋ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଗାଡ଼ିକି। ମାନେ ତା କେବି ଅନୁସାରେ 62 କେବି ତାପରେ ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ମହିନ୍ଦ୍ରାରେ ଆଣିକି ଲଗେଇଲି। ମହିନ୍ଦ୍ରା ଲାଗିଛି ଆମକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଏବେ 4 ବର୍ଷ ଚାଲିଲାଣି ଏବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣିଲି ଆଉ କିଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ଚ୍ୟାନେଲ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ନା ଟ୍ରିପଲ୍ ଫେଜ୍? ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍। ଦୁଇଟା ଯାକ 3 ଫେଜ୍। ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ ମାନେ ଆମର ବି ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିନଥିବେ ବୋଧେ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଜ୍ଞା। 3 ଫେଜ୍ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ଭିତରେ ଫରକଟା କ'ଣ? 3 ଫେଜ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ଫରକ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ତ ଲୋକ ନେଇ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। 3 ଫେଜ୍ ବି ନେଉଛନ୍ତି। 3 ଫେଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋଡ୍ ରହିବ। ତିନିଟା ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ। ଟିକେ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ପାଠ ଅଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିଦେଲେ 3 ଭାଗ ହେବ। ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆଜ୍ଞା। ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ଟା ଟିକେ ଆମ ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ବେଳେ ଟିକେ ଦବେ ଟିକେ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଲାଗେ ମୋତେ ଦବେ ବୋଲି। ଲୋକ ତ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଭାଇମାନେ କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ତ ୟୁଜ୍ କରତେ ସୁବିଧା। ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛି ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହାତ ପାହାନ୍ତର ଫଳ ଆଉ ହାତକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଆ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫରକ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସହଜ। ହଁ। ସିଏ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟି, ଇଏ ହେଉଛି ବାଇକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ତ ନିହାତି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଥିବ ପଇସା ପତ୍ରରେ କି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇକ୍ ରହୁଛି ଦୁଇଟା ଭିତରେ? ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖାପାଖି 1,20,000-30,000 ରହୁଛି। ମାନେ 1,20,000-30,000 ଫରକ ସିଙ୍ଗଲରୁ ଟ୍ରିପଲ୍ ଫେଜ୍ 3 ଫେଜ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ଟା ଅଧିକା ପଇସା, ଅଧିକା ପଇସା। 3 ଫେଜ୍ଟା କମ୍ ରେଟ୍ ଆସେ। ଯେହେତୁ ସେଟା ଇଏ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ଟା କମ୍ ରେଟ୍ କିନ୍ତୁ 3 ଫେଜ୍ଟା ଅଧିକା ଦାମ୍। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିଜେ ଲାଇନରେ ପଶିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି 3 ଫେଜ୍ ମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ଅଧିକା ହେଇଥିବ। ପଇସା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। 3 ଫେଜ୍ଟା ହେଉଛି କମ୍ ରେଟ୍, 1,00,000 ଟଙ୍କା କି 1,20,000 ଭଳିଆ କମ୍। 1,20,000 ଏଟା କେତେ ପଡ଼ିଲା? ଏଇଟା ପଡ଼ିଗଲା 7,30,000 ଟଙ୍କା। 7,30,000 ମାନେ ସେଟା ନିହାତି 8 ଲକ୍ଷ 8.5 ଲକ୍ଷ 8,10,000 ଟଙ୍କା। 8 ଲକ୍ଷ 90,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପରିଚାଳନା ତ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫରକ ହେଉଛି 3 ଫେଜ୍ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସାଉଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ। ଆପଣ ତ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସେଟଅପ୍ ହେବ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡରେ କେମିତି କ'ଣ ରଖିବେ ସେଟଅପ୍? ସେଟଅପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟଅପ୍ ଆମ ପାଖରେ ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି ଅଛି କି ଆମେ ବନେଇଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେମିତିକା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଯିଏ ଖୋଜିଲା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଗଲେ ଅନୁଗୁଳ ଫନଗୁଳ ସେପଟେ ପିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଲେ ସେପଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଖୋଜିବେ। ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବି ଆମେ ଲାଇନରେ ଫାଇନରେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଲାଗିବ ସବୁ। ପ୍ରଫେସନାଲି ବଜେଇବୁ ଯେତେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବେସ୍ ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେସ୍ କି ବାଲେଶ୍ୱର କହିଲେ ବେସ୍ ହିଁ ବୁଝାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯେହେତୁ କମ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରତେ ପଡ଼ିବ ତ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାହେଲେ ବି କରିବାକୁ 8ଟା ବକ୍ସରେ ଆଉ 8ଟା ସ୍ପିକରରେ 4ଟା 4ଟା ଟପ୍ 8ଟା ସ୍ପିକର କରତେ ପଡ଼ିବ ଯାହାହେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ରଖିବେ। ଜିନିଷ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ତ ମିକ୍ସ ରହିବ ଭାଇଙ୍କର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବୁକିଂ କରିବେ ସେଇଭଳିଆ ଭାଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କହିବେ ମୋର ସାଉଣ୍ଡ କାହିଁ ହେଉନି ସେମିତି ନୁହେଁ। ତ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ବି ଶୁଣିପାରିବେ, ଆସିକି ଶୁଣିକି ବି ସାଉଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଓପନିଂ ଫୋପନିଂ କେବେ ଅଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି? ଓପନିଂ ତ ରଖିଥିଲେ, ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତ ନହେଲେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ 22 ତାରିଖ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଜି ବୋଧେ ଆମର 17 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା 17 ତାରିଖ ନା ଆଜି? 17 ତାରିଖ 17 ତାରିଖ ହେଲା 5 ଦିନ ରହିଲା। 5 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇପାରିଲା ନାଇଁ 22 ତାରିଖ ହବନି ଆଉ ହବନି। 22 ତାରିଖ ଆଉ 2-4 ଦିନ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କାମ ତ ସରିପାରିଲାନି ନା। ନିହାତି 25 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା 26 ତାରିଖ 25-26 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବ ଆଡ଼ୁ ହବ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଏତେ ଯାଏଁ ବସିନାହିଁ। ବସିଯିବା କଥା ବସିନି ବୋଧେ ଭାଇ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସିଯିବା କଥା ନା, ବସିଯିବା ମାନେ ବସିଯିବା କଥା, ଏତେ ଲେଟ୍ ହୁଏନି ସେଟା କେବେ। କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ କମିଟି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ହଉ ବହୁତ କମିଟି ମାନେ ପୁରା ଇଏରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବୁକିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ମାନେ ଇଏ ଯାଉଛି। ଆରଥର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସେଠି। ଆଜ୍ଞା। ଖୁସି ଲାଗେ ଗୋଟେ ଆଉ ଖୋଲା ସେଟଅପ୍ଟା ଆପଣ କହିଲେ କରିହେବନି। କରିହେବନି। ଟ୍ରକ୍ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଜିନିଷଟା, ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ରହିବ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ରହିବ ସବୁ କିଛି, ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହେଲେ ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷ ରହିବ? ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆମର ପପ୍ରେ ଲାଗିବ ଲାଇନେରୀ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ଯଦି ବେସ୍ରେ ସେଇ ପପ୍ରେ ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବାଜିଲା ପପ୍ରେ ବାଜିବ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ସେଟଅପ୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗଲ ସେଟ ହମିଂ ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମ୍ୟାଚଅପ୍ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ନିହାତି ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ଜାଣିଛି, କମ୍ ସମ୍ ଜାଣିଛି। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ? ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗଲ ପିଲା। ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଅଲଗା ପିଲା ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି। ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଯାହା ହଉ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ। 2-3ଟା ଅଛନ୍ତି ଅପରେଟର। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ପାଇଁ ନିହାତି ଅଲଗା ଥିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ପାଇଁ କିଏ ଆପଣ ଲୋକାଲ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା ବାହାରିଆ ପିଲା? ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଆମ
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଇବା ପାଇଁ ପିଲା ବି ମୋ ଶଳା ବି କୋର୍ସ କରିଛି ଏଥିରେ ସାଉଣ୍ଡରେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ବି ବଜେଇବ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା। ବଜେଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ପେଚଅପ୍ ଫେଚଅପ୍ ସବୁ କିଛି ଯେହେତୁ ଅଧିକା ରହିବ ଆଉ ସେଟଅପ୍ ବି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ମାନେ ଅଛି, ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଚଅପ୍ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଯଦି ଜଳୁନଥିବ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ପେଚଅପ୍ ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ପେଚଅପ୍ ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିବା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ତ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ସେ କିଏ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ସାନ ଭାଇ ବବଲୁ। ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଯାହା ହଉ ସବୁ କିଛି ଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଲି। ଆଉ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଡିଜେ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ହେଲା ଆମର ଭାଇଙ୍କ ସହ ମିଶି ମାନେ କଥା ହେଇକି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆମର ରାପିଙ୍କ ସହ ବି ଦେଖା ହେଇକି କଥା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି? ଆଉ ହେଲା ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଭାଇ ଆପଣ ଆମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ, ଏତେ ଦୁରିଆରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଇ ବଡ଼ କଥା। ତ ଯାହା ହଉ ଭାଇ ମୋ ହାତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ହେଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତ ଆଉ ଡିଜେ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଥର ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସୁଲାଣି, ଆଉ ଏମିତି ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଡିଜେର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇ ଡିଜେର ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଡିଜେର ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଡିଜେର ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ମାନେ ହେଇପାରୁନି ନା ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଖାଲି କହିଦେଲେ, ଆମ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, ଧର ଆମ ଭାଇଙ୍କ ସହ ମନରେ ମିଶିଲା ବୋଲି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି କରିକି ବସିଲୁ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା କି ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ ସେଠି ଅଛୁ, ତ ସେଇଭଳିଆ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଧରିକି ରଖିବେ ତ ସେଇଭଳିଆ ହେବନି, ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।